بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کورونا کی۔ سرائیکی عوام نے کورونا کے خاتمے کی ٹھان لی۔ جنوبی پنجاب میں کورونا کے مریض تیزی سے صحتیاب ہونے لگے۔ میاں والی کے 14 افراد نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ ترکی اسپتال مظفر گڑھ میں 139 مریض صحتیاب قرار دے دیے گئے۔ رحیمیہ خان کے 3 مریض کورونا کو مات دینے میں کامیاب ہو گئے۔ رحیمیہ خان میں زیر علاج کورونا وائرس کے مریضوں کی صحت مندی کی جانب پیش رفت جاری۔ کورونا وائرس کا شکار 33 مریضوں کی پہلی رپورٹ بھی منفی آ گئی۔ چولستان کے 3 مریض مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ پہلی رپورٹ منفی آنے والے مریضوں کا دوبارہ 72 گھنٹوں میں نمونہ ٹیسٹ کے لیے بھجوایا جائے گا۔ دوسرا نمونہ منفی آنے کے بعد ان کو گھر بھجوا دیا جائے گا۔ رحیمیہ خان میں کورونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ رپورٹ بھی تیزی کے ساتھ منفی آ رہے ہیں۔ 995 مریضوں کی کورونا وائرس کی رپورٹ منفی آ چکی ہے۔ میاں والی میں بھی مریضوں نے کورونا کو مات دینا شروع کر دی۔ کورونا وائرس کے مریض تیزی سے صحت یاب ہونے لگے۔ مریض کے 14 افراد کے ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر انہیں اسپتالوں سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد رفیق خان کے مطابق پازیٹیو مریضوں کی حالت بھی خطرے سے باہر ہے اور وہ بھی تیزی سے صحت یابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میاں والی میں 14 اپریل سے تاحال کورونا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ مظفر گڑھ میں کورونا وائرس دم توڑنے لگا۔ ترکی اسپتال مظفر گڑھ میں کورونا وائرس کے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 117 ہو گئی، جو کہ گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ طیب اردگان ہسپتال میں کورونا وائرس کے داخل مریضوں کی تعداد 62 رہ گئی ہے۔ ایک مریض کی رپورٹ آنا باقی ہے، جبکہ 139 کی رپورٹس نیگیٹو آئی ہیں۔ مظفر گڑھ کورونا وائرس سے ابھی تک کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر لیا نے کورونا کو شکست دینے کی خوشخبری سنا دی۔ قرنطینہ سینٹر میں موجود 8 زائرین کے ٹیسٹ نیگیٹو آ گئے۔ ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر زائرین کو گھروں کو بھیج دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لیا اسفر ضیاء پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب صرف 16 تبلیغی جماعت کے افراد قرنطینہ سینٹر میں موجود ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان کے دوران حکومتی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کا سٹاک ضبط کرنے کے ساتھ آدھی قیمت کا جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ DG خان قرنطینہ سینٹر سے 9 زائرین پر مشتمل آخری قافلہ گھروں کو روانہ کرنے کے بعد قرنطینہ سینٹر کو بند کر دیا گیا۔ ذیشان صفدر کی رپورٹ۔ DG خان کا قرنطینہ سینٹر آج کورونا فری ہو گیا۔ قرنطینہ سے تمام زائرین کو روانہ کر کے قرنطینہ کو بند کر دیا گیا۔ قرنطینہ میں رہنے والے 9 افراد کو ان کے گھروں کو روانہ کر دیا گیا۔ زائرین کو روانگی پر قرنطینہ سینٹر کے فوکل پرسن ADCR سمیع اللہ فاروق نے کہا کہ DG خان قرنطینہ سینٹر زائرین سے خالی ہو گیا ہے۔ زائرین جانے کے بعد قرنطینہ کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ تفتان سے آنے والے 829 زائرین کی دیکھ بھال میں مختلف محکموں کے ملازمین نے انت تک محنت کی۔ آج کا روز ہمارے لیے خوشی کا روز ہے۔ ہم نے DG خان قرنطینہ میں کورونا وائرس سے جنگ کو جیت لیا۔ ہمارے پاس 14 مارچ کو 829 زائرین آئے تھے، تو اس وقت بڑی پرابلمز تھیں، SOPs کلیئر نہیں تھیں، the virus itself was unknown to most of us، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے ساری چیزیں ایوالو کی۔ الحمدللہ ہمارے اس وقت 829 میں سے کوئی بھی شخص یہاں پہ نہیں، سارے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ فوکل پرسن نے کہا کہ فی الحال قرنطینہ سینٹر کو بند کیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر مزید زائرین آئے تو قرنطینہ کھولا جا سکتا ہے۔ کیمرامین عبدالقادر کے ہمراہ ذیشان صفدر، روہی DG خان۔ ملتان نشتر ہاسپٹل اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے مابین کورونا وائرس کے شکار مریضوں کے ڈیٹے کی فراہمی کو مربوط بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ آئسولیشن وارڈ میں آنے والے کورونا وائرس کے کنفرم کیس بارے ہیلتھ اتھارٹی کو مطلع کرنا اسپتال انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ کورونا مریض کی اطلاع ملنے پر اس کے رہائشی علاقے کو لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ ADC رانا اخلاق احمد کا مزید کہنا تھا کہ علاقے کے رہائشیوں کی اسکریننگ کی جاتی ہے۔ متعلقہ کالونی یا ٹاؤن کو ڈس انفیکٹ بھی کیا جاتا ہے۔ رانا اخلاق احمد کا کہنا تھا کہ نشتر اسپتال سے مکمل معلومات فراہم نہ کرنے پر SOPs پر بروقت عمل درآمد میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کورونا ٹیسٹ کا رزلٹ مثبت آنے پر مستقبل میں مریض کا نام، ولدیت، شناختی کارڈ نمبر اور پتے سے بروقت مطلع کیا جائے تاکہ معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سے مربوط رابطہ کار قائم کیا جائے۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز اور تراویح کے موقع پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہدایات پر عمل درآمد بارے اجلاس میں علماء کرام اور ضلعی امن کمیٹی کے ممبران نے حکومتی ہدایات کی تائید کر دی۔ رضا مالک کی رپورٹ۔ کے حوالے سے حکومتی ہدایت بارے علماء کرام کا کہنا تھا کہ تمام مساجد میں حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ قاری حنیف جلندری کا کہنا تھا کہ وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ایمانی تقاضا ہے۔ تمام مسالک کے علماء کرام کورونا وائرس کے تدارک کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کورونا وائرس بارے SOPs پر تمام مساجد میں عمل درآمد کرائیں گے۔ میری یہ درخواست ہے اور اپیل ہے پوری قوم سے اور بالخصوص مساجد کے ائمہ، خطباء، علماء
اور وہاں کی انتظامیہ سے کہ وہ ان SOPs پر عمل درآمد خود بھی کریں اور عمل کرائیں بھی۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا کہنا تھا کہ انتظامیہ مساجد اور امام بارگاہ کے معاملات میں مداخلت کرنے کی خواہش مند نہیں ہے۔ حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کے لیے مساجد میں کمیٹیاں تشکیل دی جائیں۔ اگر نماز اور تراویح بارے SOPs میں تبدیلی کی ضرورت پڑی تو حکومت پنجاب کو سفارشات ارسال کی جائیں گی۔ مساجد کی ہماری کمیٹیز ہیں وہ اس چیز کو انشور کرے گی، پینافلیکس بھی ہر جگہ پہ لگا ہوگا، باقی جتنے SOPs ہیں سینیٹائزرز کا استعمال ہے اور جو بھی ہدایات آئی ہیں اس پہ انشاءاللہ ملتان میں ہم عمل کروائیں گے اور پہلے 2-3 دن اس کی پراپر مانیٹرنگ کریں گے تاکہ ایک ٹیمپو بنے ضلع میں اور اس حوالے سے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ امن کمیٹی کے اجلاس میں کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے لیے علامہ محمد حنیف جلندری نے دعا بھی کرائی۔ اجلاس میں SP رب نواز اللہ، سید علی رضا گردیزی، شفقت حسنین بھٹا اور دیگر شریک تھے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ رضا ملک، روہی، ملتان۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی کی سربراہی میں رمضان المبارک کے حوالے سے ضلعی امن کمیٹی کا جائزہ اجلاس۔ ادھر ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شعیب خان جدون نے جامعہ العلوم، عیدگاہ، جامع رضا مصطفیٰ سمیت مختلف دینی مراکز کا دورہ بھی کیا۔ کمشنر امجد شعیب خان ترین نے کہا کہ اعلامیہ پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مساجد اور امام بارگاہوں میں کمیٹیاں بنائی جائیں، شہر کے مختلف مقامات پر بینرز اور پینافلیکس بھی لگائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا ختم نہیں ہوئی ہے، بے احتیاطی سے اس کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شعیب جدون نے جامعہ علوم، عیدگاہ، جامعہ رضائے مصطفیٰ سمیت مختلف دینی مراکز کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ علماء کرام اور ائمہ 20 نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، کسی بھی خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی کی زیر صدارت رمضان مبارک کے حوالے سے ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہر ہفتے مساجد میں جراثیم کش سپرے کیا جائے گا اور مساجد کو نمازیوں کے لیے کورونا سے محفوظ رکھا جائے گا۔ DC نے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا تعاون اور رہنمائی کرنے پر بے حد شکریہ ادا کیا۔ دیگر اضلاع کی طرح بہاولپور میں بھی ماہ رمضان میں کورونا سے بچاؤ کے حوالے سے حکومتی پالیسی پر عمل درآمد کرانے کے لیے ادارے سرگرم ہیں۔ DSP CD شفقت عطا نے انجمن تاجران، علماء کرام اور امن کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کی موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک قوم بن کر نمٹنا ہے اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ بہاولپور پرامن شہر ہے اور یہاں کے مکین قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے دوران مساجد میں عبادت کے حوالے سے معاہدے پر عمل درآمد شروع۔ DSP صدر بہاولپور محمد ممتاز خان کا کہنا تھا کہ مساجد انتظامیہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ نمازیوں کی مساجد میں آمد کے حوالے سے حکومتی پالیسی پر عمل درآمد کروائیں تاکہ اس پھیلتی وبا پر قابو پایا جا سکے۔ جتوئی میں رمضان المبارک کے دوران لاک ڈاؤن کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے DSP کی زیر صدارت میٹنگ۔ تمام مسالک کے علماء کرام اور ممبران امن کمیٹی نے حکومتی SOPs پر مکمل عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان حسن رضا خان کی ہدایت پر ملتان پولیس کی جانب سے رمضان المبارک کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا۔ پولیس آفیسر ملتان حسن رضا خان کی ہدایت پر رمضان المبارک میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ CPO ملتان نے کرونا وائرس کے پیش نظر حکومتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے انجمن تاجران کے ساتھ میٹنگ کی۔ CPO ملتان نے کہا کہ لاک ڈاؤن سے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کاروبار بھی جاری رکھا جا سکے۔ گورنمنٹ اب کس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاری ہے اور ہمیں اس حوالے سے ان کا تعاون درکار ہے اور انشاءاللہ ہم ایک پیج پہ رہتے ہوئے جو بھی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے اس کو ہم پورا کریں گے۔ انجمن تاجران کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی اور ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ تاجروں کے مسائل پر ہمارے ساتھ گفتگو بھی کریں گے اور ہمارے مسائل بھی حل کرتے رہیں گے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ تاجر تو ہر وقت مظلوم ہی رہا ہے۔ میٹنگ میں SSP انویسٹیگیشن رب نواز اللہ، SP ہیڈ کوارٹر سجاد حسین، DSP ہیڈ کوارٹر محمد اقبال لشاری، چیف سیکیورٹی آفیسر شبانہ سیف، انچارج JTT رضوان خان بھی موجود تھے۔ تاجر برادری میں چیئرمین انجمن تاجران پاکستان خواجہ سلمان صدیقی، وائس چیئرمین انجمن تاجران پاکستان شیخ واجد، سینئر مرکزی وائس چیئرمین شیخ اکرم، مرکزی نائب صدر حاجی بابر، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران پاکستان خالد محمود، صدر انجمن تاجران ملتان چودھری شہباز اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ سینئر صوبائی وزیر پنجاب عبدالعلیم خان نے رحیمیہ خان چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔ عبدالعلیم خان نے صدر چیمبر چودھری محمد شفیق اور چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عبدالرؤف مختار کی قیادت میں وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات کا احوال عاصم صدیق سے جانیے۔ چیمبر آف کامرس چودھری محمد شفیق نے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ رحیم یار خان میں اسٹیٹ بینک کی ضرورت ہے۔ فیکٹریاں وہاں بنائی جاتی ہیں جہاں را مٹیریل ہو، ملک کے اندر سپلائی دینے پر فلور ملز مالکان کو اسمگلر بنا دیا جاتا ہے۔ جو نئی آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں اس میں میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ہماری کو ساتھ رکھیں، اس میں
تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ذخیرہ اندوزی کے ضمن میں آ سکتی ہے، جس پر آپ نے ایکسیڈنٹ، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب عبدالرؤف مختار کا کہنا تھا کہ فلور ملز کو 72 گھنٹے کا ذخیرہ رکھنے کی اجازت دی گئی، مگر اب دورانیہ 24 گھنٹوں تک محدود کر دیا گیا۔ گندم کو صوبے کے اندر بھی نقل و حمل کی اجازت نہیں۔ آپ نے 72 گھنٹے کا کہا، آج جو آرڈر جاری ہوا وہ 24 گھنٹے کا سے زیادہ آپ اسٹاک نہیں کر سکتے، تو یہ بس یہی ریکویسٹ ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آٹا پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اگست سے لے کے آج کے دن تک ایک شکایت بھی نہیں ہوگی۔ سیکٹری صاحب بیٹھیں۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ صوبہ بھر میں گندم میں بین الضلعی ترسیل پر کوئی پابندی نہیں، صوبے سے باہر گندم جانے کی اجازت نہیں۔ اگلے سال گندم خریداری کی پالیسیاں تمام متعلقہ تنظیموں کے ساتھ مل کر بنائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی فلار ملز بھی اور ہمارا ہدف بھی انشاءاللہ تعالی ہم دونوں کا حل ہو سکتا ہے، اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے جو پنجاب کا بارڈر ہے اس کو سیل کر کے رکھنا پڑے گا جتنی دیر تک آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی اور جتنی دیر ہماری نہیں ہوتی۔ سینئر صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو گندم کی خریداری نہیں کرنی چاہیے۔ زلزلہ، سیلاب سمیت قدرتی آفت اور گزشتہ سال گندم کے بحران جیسے مسائل کے حل کے لیے حکومت کو گندم کی خریداری کرنا پڑتی ہے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ بہاولپور میں صوبائی وزیر نے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران صوبائی اسمبلی سے سرکٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ کہتے ہیں پنجاب کی گندم پہلے پنجاب کے لوگ استعمال کریں گے، اسمگلنگ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے بہاولپور کے پارلیمنٹرین اور پی ٹی آئی کے مقامی قیادت سے سرکٹ ہاؤس بہاولپور میں ملاقات کی۔ اراکین صوبائی اسمبلی گزین عباسی، احسان الحق چودھری، ڈاکٹر محمد افضل مخدوم، سید افتخار حسن گیلانی، پی ٹی آئی رہنما فرزند علی گوہر، اصغر علی جویہ، سمیرہ ملک، ملک عثمان چنٹر، عنایت کریم، نبیل الرحمان قیوم، طاہر جانباز، ریحان بن جاوید اور دیگر موجود تھے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ یالہ بارش سے متاثرہ کسانوں کے حوالے سے پالیسی بنا رہے ہیں، جلد خوشخبری دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کو کوشش کروں گا کہ جلد از جلد جو ہے سی ایم صاحب کے نوٹس میں لا کے اس کے لیے جو ریلیف ہے وہ ریلیف کا جو بھی پیکج بنتا ہے وہ ان کے لیے فوری طور پہ اناؤنس کرایا جائے۔ سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ بہاولپور کی گندم نے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ حل کیا ہے، یہاں پیداوار بھی بھرپور ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہاں گندم خریداری کا ہدف بھی زیادہ رکھا ہے۔ کسانوں کو ادائیگیوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جتنی گندم وہ فروخت کریں گے 24 گھنٹے میں اس کے پیسے انہیں ملیں گے۔ جتنا آپ کا ویٹ ہے اس کے ویٹ سے آپ جو 1 kg چھوڑ کے آدھا kg بھی زیادہ مت دیں، اور ہم آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ کوئی محکمے میں اگر کوئی بندہ اس کے اوپر آپ سے فائدہ لینا چاہتا ہے تو کسی صورت آپ نے بلیک میل نہیں ہونا، اپنی گندم پوری کی پوری جو ہے وہ تول کروائیں، اس کا ویٹ پورا کروائیں اور پوری رقم لیں۔ علیم خان کا کہنا تھا کہ کسی کسان کا استحصال نہیں ہونے دیں گے، اگر کسان سے گندم زیادہ اور رقم کم دی جا رہی ہوئی تو وہ گندم مت فروخت کریں بلکہ شکایت کریں، جس کا ازالہ کریں گے۔ کیمرامین فراز حمید کے ساتھ طیب صاحب، بہاولپور۔ حکومت پنجاب کی جانب سے انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس کے اجرا کے بعد کوئی بھی مافیا کاشتکاروں کا استحصال نہیں کر سکے گا۔ ملتان سے رضا ملک کی رپورٹ۔ پیسٹ وارننگ ڈاکٹر محمد اسلم کا کہنا تھا کہ انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس کے اطلاق کے بعد کوئی بھی کاشتکاروں کا استحصال نہیں کر سکے گا۔ پیسٹی سائیڈ سمیت مختلف بیجوں کی ذخیرہ اندوزی کو بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ کھاد، بیج اور پیسٹی سائیڈز کی طلب کے مطابق رسد ممکن ہوگی۔ اسی طرح یہ ہم بڑے مشکور ہیں کہ ذمہ داروں کی فلاح کے لیے یہ آرڈیننس جاری کیا گیا ہے۔ اس میں 41 آئٹمز ہیں اور اس میں فرٹیلائزر، پیسٹی سائیڈ اور سیڈ بھی شامل ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ذمہ داروں کو اس کی ترسیل جو ہے وہ جاری رہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ٹیکل کریں گے۔ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ڈاکٹر محمد اسلم کا کہنا تھا کہ آرڈیننس کے تحت سخت سزائیں اور جرمانے تجویز کیے گئے ہیں۔ آرڈیننس کے مطابق مجموعی طور پر 41 اشیاء ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف آرڈیننس کا اطلاع ہوگا۔ اس ہفتے میں ہم نے 3 ریڈ کیے ہیں، ایک خانپور میں، ایک مظفر گڑھ میں اور ایک خانیوال میں، اور بھاری مقدار میں جعلی زرعی ادویات ہم نے پکڑی ہیں۔ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ کا مزید کہنا تھا کہ ان میں مختلف سبزیاں، کیمیکل فرٹیلائزرز، پھٹی، ہر طرح کے کاٹن کے بیج اور پیسٹی سائیڈ شامل ہیں۔ جس طرح غیر معیاری پیسٹی سائیڈز بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اسی طرح سے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔
बहावलपुर में सरकारी मुलाजमीन ही कानून शिकन निकले हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने लॉकडाउन में नरमी के बावजूद गरीब फल फरोश को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बहावलपुर में लॉकडाउन में नरमी का फायदा मजदूरों को न पहुंच सका। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी उमर अदनान खटक की ताकत का इस्तेमाल गरीबों पर होने लगा। एसी ने अंदरूने शहर दुकानें बंद करने के बजाय गरीब फल फरोश को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एसी ने राह चलते रेडीबान को थप्पड़ मारे और उसे बाजार से निकलने का हुक्म दिया। ताजरों का कहना था कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर का यही रवैया अमूमी तौर पर देखने को मिलता है। इससे पहले कई वाकये हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि वीडियो नहीं थी, प्रूफ नहीं होते थे और ऑफिसर प्रूफ मांगते हैं। आज ये प्रूफ है कि प्रूफ के साथ इन्होंने मारा है और इसके बाद एक दूसरे रेडी वाले को मारा है। उसकी वीडियो नहीं है, लेकिन हम उसको भी पेश करेंगे। ताजरों और फल फरोश ने असिस्टेंट कमिश्नर के रवैये के खिलाफ कमिश्नर ऑफिस में एहतजाज भी किया। सीनियर सूबाई वजीर की गाड़ी का घेराव भी किया और मुतालबा किया कि असिस्टेंट कमिश्नर को फौरी तौर पर मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कराई जाए। कुछ भी नहीं कर रहा था सर जी, मैं ना वो केले दे रहा था, लेडीज भी खड़ी थी मेरे साथ, वो पीछे से आके ने चमाट मारा उसने। सर मुझे इंसाफ चाहिए सर, ये तो कोई बात नहीं है सर। ताजरों के एहतजाज पर कमिश्नर आसिफ इकबाल ने उनके मुतालबे सुने और कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, जिस पर ताजिर पुरअमन तौर पर वापस चले गए। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन की जानिब से मुतालबात के हक में हड़ताल करते हुए शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह मुल्तान शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स आज हड़ताल के सबब बंद हैं। आल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन के नायब सदर तहसीन खान बाबर का कहना है कि मुतालबात मंजूर न होने पर वर्कर्स ने हड़ताल शुरू की है। मुल्क भर में 3000 जबकि 5000 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को रेगुलर नहीं किया जा रहा। 2017 से 2019 तक की तनख्वाह में होने वाला इजाफा भी अदा नहीं किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के जो डेली वेजेस मुलाजमीन है, जिनकी तादाद 3000 है और ग्रेड 1 से लेकर 17 तक के हमारे 5000 मुलाजमीन हैं, जो पिछले 10 से 12 सालों के अंदर ना परमानेंट हुए हैं, ना उनकी तरक्की हुई है। और यूटिलिटी स्टोर्स के 14400 जो हमारा स्टाफ है बड़ा, अभी तक 2017 की सैलरी पे काम कर रहा है। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि गोदामों और सेल स्टाफ की अपग्रेडेशन की जाए, कोरोना वायरस रिस्क अलाउंस दिया जाए। गुज़िश्ता रोज हुकूमत के वर्कर्स के साथ होने वाले मुज़ाकरात को नहीं मानते। यूटिलिटी स्टोर अभी तक बंद है, गरीब आदमी को लिए बहुत मसला है जी, और मेहरबानी करने गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। वर्कर्स ने मुतालबात मंजूर न होने तक हड़ताल पर रहने का ऐलान कर दिया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। रहीम यार खान में यूटिलिटी स्टोर्स के अमले की हड़ताल की वजह से जिले भर के 60 यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं। रहीम यार खान में जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की हड़ताल के बाइस बंद हैं। मुलाजमीन का कहना था कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबको हिफाजती सामान दिया जा रहा है, मगर यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। मुलाजमीन की हिफाजत के लिए हिफाजती किट्स और मास्क नहीं दिए जा रहे। हम कोरोना वायरस से सबको तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, डबल सैलरी भी दे रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें किट्स भी फराम की गई, लेकिन हमें अभी तक कोई किट्स भी फराम नहीं की गई, जबकि उन्होंने कहा था कि हम आपको किट्स देंगे। उसको भी अभी 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, उस पर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से रमजान और कोरोना इमरजेंसी में अवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था। यूटिलिटी स्टोर में रिलीफ पैकेज का सामान आने के बाद रमजान से कबल बंद होने से शहरी फायदा उठाने से महरूम हो रहे हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। बहावलपुर में माह रमजान की आमद के साथ ही चिकन की कीमतों में इजाफा होने लगा है। मजीद जानिए मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट में। माह रमजान की आमद के साथ ही दीगर अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे के साथ चिकन की कीमतों में इजाफा होने लगा। एक हफ्ते में चिकन की कीमतों में 30 रुपए इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। वैसे हम मुसलमान है ना, हर रमजान से में हमारे रेट बढ़ जाते हैं, हुकूमत कोई गौर ही नहीं करती उस चीज पे। चिकन की कीमतें बढ़ने पर खरीदार हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब मार्केट डीलरों का कहना था कि चंद दिन में चिकन की कीमतों में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। मार्केट में तेजी आने की चांस है, क्योंकि मार्केट लोग माल नहीं डाल रहे। चूजा इस कोरोना वायरस की वजह से ना चूजा ज़ाया हो गया जी, मजीद तेजी आने का इम्कान है। शहरियों का कहना था हर साल माह रमजान में अशिया खुरनोश की कीमतों में हुशरबा इजाफा हो जाता है, जिसे कोई रोकने वाला नहीं। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। कमिश्नर शानुल हक ने MDA हाईवे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की शाहराहों का तयन कर दिया।
मुल्तान की डिवीजनल इंतजामिया ने शहर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में हायल सरकारी महकमों के कानूनी स्पीड ब्रेकर्स का खात्मा कर दिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन शानुल हक ने सड़कों पर महकमे की डबल मलकियत खत्म करते हुए MDA हाईवे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की शाहराहों का तयन कर दिया। बैनुल अजलाई शाहराहों की मुरम्मत ज़ीन-ओ-राश की जिम्मेदारी महकमा हाईवे को तफवीज कर दी गई, जबकि मेट्रो रूट की देखभाल की जिम्मेदारी MDA के हवाले कर दी गई। ये अहम फैसले कमिश्नर शानुल हक की सरबराही में कौमी तामीर नौ के महकमों के इजलास में किए गए। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खान खाकवानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर शानुल हक ने कहा कि सड़कों की डबल मलकियत का खात्मा करके सुर्ख फीता कल्चर दफन कर दिया। तमाम सरकारी महकमे रोड कट और मुरम्मती काम की कमिश्नर ऑफिस से इजाजत के पाबंद होंगे और NOC के लिए फाइल डायरेक्टर डेवलपमेंट ऑफिस जमा करवाएंगे। माजी में महकमों की खींचातानी के बायस कई रोड खंडरात में तब्दील हो गयी। उन्होंने हुक्म दिया कि मुतल्लिका महकमे रोड कट, मुरम्मती काम और रोड की हालत बारे हर माह की 5 तारीख से पहले कमिश्नर ऑफिस में रिपोर्ट जमा कराएंगे। मुख्तस की गई सड़कों की मुरम्मत में गफलत पर मुतल्लिका महकमे का सख्त एहतसाब होगा। हुकूमत की जानिब से मसाजिद खोलने के ऐलान के बाद सज्जादा नशीन दरगाह चादर वाली सरकार पीर सैयद अली हुसैन शाह ने दरगाहों को भी मशरूत इजाजत के साथ खोलने की दरख्वास्त कर दी। हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक में मसाजिद में इबादत की मशरूत इजाजत मिलने पर सज्जादा नशीन दरगाह हजरत चादर वाली सरकार पीर अली हुसैन शाह ने हुकूमत से दरगाहों को मशरूत इजाजत देने के साथ खोलने की अपील कर दी। पीर सैयद अली हुसैन शाह का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अल्लाह ताला से तौबा की जाए और पनाह मांगी जाए। बड़ी खुशाइंद बात है कि इन हालात में मसाजिद को खोला गया है। नमाज तरावी जहाँ सुन्नत मौक़दा है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हासिल करने का एक अहम ज़रिया भी है और मज़ारात भी रहमत इलाही को मुतवज्जा करने का एक अहम ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, कि अल्लाह की रहमत जो है वो नेक लोगों के करीब होती है। अली हुसैन शाह का मजीद कहना था कि हुकूमत से मुतालबा है कि मज़ारात भी खोले जाएं। मज़ारात से रूहानियत और मोहब्बत का दर्स मिलता है। मज़ारात पर सज्जादा नशीन कोरोना से बचाव के तमाम तर इंतजामात यकीनी बनाएंगे। जितने मुल्तान के सज्जादगान हैं दरबार मज़ारात के, वो सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सोशल डिस्टेंस रखना है, आपने एहतियाती तदाबीर पर अमल कराना है। ये बातें उनके पहले से इल्म में है। तो मेरा ख्याल में मसाजिद के साथ साथ मज़ारात जो रूहानी सुकून के मराकिज़ हैं उनको भी खोला जाना चाहिए। अली हुसैन शाह का मजीद कहना था कि तमाम दरगाहों के सज्जादा नशीन साहिब इल्म लोग हैं। मुरीदैन को हुकूमत के साथ ताउन करने का कहा है। मुरीदैन हुकूमत अहकामात पर अमल पैरा हैं। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में तहरीक इंसाफ का यौम तासीस मनाया गया। सिटी सेक्रेटेरिएट में तहरीक इंसाफ सिटी तंजीम के अहदेदारों की जानिब से केक काटा गया। तहरीक इंसाफ के 24वें यौम तासीस के मौके पर तहरीक इंसाफ सिटी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम सिटी सेक्रेटेरिएट में किया गया। इस मौके पर पार्टी अहदेदारान की जानिब से केक काटा गया। सिटी सदर अदनान डोगर का कहना था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए खुशी का दिन ईद की मानिद है। आज हमें 24 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखे हुए। इंशाअल्लाह ताला सिटी तंजीम इमरान खान के मंशूर के मुताबिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक आवाम की खिदमत कर रही है। सिटी जनरल सेक्रेटरी बाबर शाह और सिटी नायब सदर शेख वाजिद शौकत का कहना था कि तहरीक इंसाफ आवाम की खिदमत जारी रखेगी। तहरीक इंसाफ अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपनी जमात के शाना बशाना खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि 24 साल जो हुए हैं इसमें इमरान खान साहब ने तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है और उसमें हम वर्कर भी शामिल हैं, उनके साथ हैं। मैं वर्कर्स को ये कहूँगा कि हमने कायद के अफकार और मकासद के मुताबिक इस कारवां को आगे लेकर चलना है और इंशाअल्लाह जो ये लोग बातें कर रहे हैं आज मुखालफिन, उनको ये कहूँगा भी इस 5 साल भी वो डिसिप्लिन ले और अगले 5 साल भी उन्हें डिसिप्लिन लेनी पड़ेगी। तकरीब में पार्टी के अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर हाजी सज्जाद सियाल, शहबाज कुरैशी, अमीन अंसारी, सजावल सियाल, अब्दुल हमीद गुज्जर और शाहिद अंसारी नुमाया थे। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। अभी वक्त है एक ब्रेक का। राइटर्स कॉलोनी UCBs के मकीनों का सड़कों की तामीर का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। गौहर रहमान की रिपोर्ट।
हुकूमत पंजाब की जानिब से तरक्याती मंसूबों की तामीर और मरम्मत के हवाले से फंड जारी करने का सिलसिला जारी है। मुल्तान के सूबाई हल्का PP 216 की UC 20 राइटर्स कॉलोनी के मकीनों को सड़कों की तामीर का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात नदीम कुरैशी ने 2 किलोमीटर से जायद कारपेट सड़क मंसूबे का इफ्तिताह किया। ये यूनियन काउंसिल 20 का एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। ये बहार चौक से लेके राइटर कॉलोनी से ऑनवर्ड के ब्लॉक तक ये लोगों का बड़ा मुतालबा था। राइटर्स कॉलोनी के तमाम सड़कों को कारपेट किया जाएगा। मजबूरी तौर पर PP 216 में इस वक्त 10 से जायद मंसूबा जात पर काम जारी है। सड़कों की तामीर का दरीना मुतालबा पूरा होने पर इलाका मकीन खुश दिखाई दिए। मैं मखदूम साहब का और स्पेशली नदीम कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे राइटर्स कॉलोनी का ये देरीना मुतालबा पूरा किया है। मेंबर सूबाई असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात व नशरियात नदीम कुरैशी का मजीद कहना था कि आइंदा 6 माह तक मुल्तान शहर की 60% सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। रहीम यार खान में करंटीना मरकज और फील्ड अस्पताल में अमले की तैनाती के लिए इंटरव्यू किए गए। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। महकमे सेहत की हिदायत पर कोरोना वायरस में करंटीना मराकज और फील्ड अस्पतालों को सहूलियात की फराहमी के लिए अमले की तैनाती की गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में स्टोर कीपर और इलेक्ट्रीशियन की सीटों के चुनाव के लिए इंटरव्यू किए गए। 50 से ज्यादा उम्मीदवारों की काबिलियत की जांच की गई। DHO डॉक्टर गजमसर शफीक का कहना था कि करंटीना मरकज और फील्ड अस्पतालों में अमले की तैनाती का मकसद सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। जैसे आप जानते हैं कोविड-19 की पेंडेमिक चल रहा है, तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने हमें कुछ रिक्रूटमेंट के हवाले से उनके आई थी हिदायत। तो जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं माशाल्लाह अभी तक 20 कैंडिडेट्स आ चुके हैं, फर्दर भी आ रहे हैं, तो उनको हम क्वालिफिकेशन जो भी क्वालिफाई करेगा इंशाल्लाह उसको कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होगी कैटेगरी इलेक्ट्रीशियंस की, उसमें भी मैट्रिक उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है प्लस 7 इलेक्ट्रिक डिप्लोमा और कुछ एक्सपीरियंस है। रहीम यार खान जिला भर में 10 करंटीना मरकज और 2 फील्ड अस्पताल बनाए गए हैं, जहां तिब्बी अमला समेत करंटीना मरकज की सहूलत के तहत तमाम फील्ड में कोरोना इमरजेंसी के तहत अमला रखा जा रहा है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। उधर मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की जानिब से जरूरतमंद खवातीन में आटे की तकसीम की गई। रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की जिलाई सदर डॉक्टर हमीदा खानम और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली खौला अमजद की जानिब से जरूरतमंद खवातीन में आटे की तकसीम की गई। इस मौके पर जिलाई सदर डॉक्टर हमीदा खानम का कहना था कि ये वक्त कम आमदन अफराद की बुनियादी जरूरियात पूरी करने का है। कोरोना वायरस से रोजाना की बुनियाद पर कमाने वाले सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन मजीद मुस्तहिक खवातीन तक राशन पहुँचाएगी। हम सब ने मिलकर ये कहा कि हम जो है ये उन मुस्तहिक खवातीन को जो रमज़ान आने वाला है जिनके यहाँ राशन नहीं है उनकी लिस्ट तैयार की है। ये हमारा हरावल दस्ता है खवातीन, ये उनके घरों में पहुँचाएंगी जिनके पास राशन नहीं है। साबिक MP खौला अमजद का कहना था कि कम आमदन अफराद की जितनी मदद की जाए उतनी कम है। मुखैर हजरात ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। कोरोना से निपटने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। हमें कोरोना के साथ साथ गुर्बत से भी मुकाबला करना है। जितनी भी हमसे हिम्मत होती है इन लोगों की जितनी भी मदद कर सकते हैं अभी बिस्मिल्लाह करके इससे करते हैं, फिर इंशाल्लाह आइंदा आगे जितना भी होता रहा और भी पूरी कोशिश करके इनकी मदद करेंगे। इस मौके पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन फरियाल चौधरी, मारिया अली और रुबीना खलील समेत दीगर खवातीन रहनुमाएं मौजूद थी। कैमरामैन AD नवाज के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होने वाले चिंगची रिक्शा ड्राइवर्स में बहावलपुर पुलिस की जानिब से राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन की वजह से जहां कई कारोबार और लोग मुतासिर हो रहे हैं, वहां चिंगची रिक्शा चलाने वाले गरीब तबका भी रोजगार खत्म हो जाने पर शदीद परेशान है। बहावलपुर पुलिस की जानिब से तमाम रिक्शा ड्राइवर्स को राशन की तकसीम की जा रही है, जो इन गरीब रिक्शा ड्राइवर्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और DPO साहब ने बहुत बड़ी करम नवाजी करी हम ड्राइवरों पर, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। इसमें DSP सिटी साहब ने भी बड़ी हमारी हेल्प की है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने जहां राशन मिलने पर बहावलपुर पुलिस का शुक्रिया अदा किया, वहीं ये मुतालबा भी किया कि जब तक लॉकडाउन है राशन का सिलसिला जारी रहना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा ताउन है हमारा पुलिस महकमे से और बहुत अच्छा ये गरीब लोगों को राशन मिल रहा है और हमारी कोशिश है कि अगर इसी तरह चलता रहे, गरीबों की हेल्प करते रहें तो बहुत अच्छी बात है, जब तक गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं देती रूट पे आने के लिए।
बहावलपुर पुलिस की जानिब से पहले मरहले में 750 रिक्शा ड्राइवर्स में राशन तकसीम किया गया, जबकि दूसरे मरहले में 350 जिंगची रिक्शा ड्राइवर्स को राशन फ्राहम किया गया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर में लॉकडाउन के बायस रीजनल ब्लड सेंटर में खून की कमी, थैलेसीमिया के बच्चों की मदद करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड मुतहर्रिक हो गया। बहावलपुर में थैलेसीमिया के बच्चों को खून फराहम करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में रीजनल ब्लड सेंटर के अमले ने तमाम डिवीजन को सहूलियात फराहम की और खून को महफूज किया। आज बहुत अच्छा कैंप है इधर, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने इस कार्य खैर में हमारा साथ दिया है और एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरह डोनर्स हैं इधर जिस जोशो खरोश के साथ आए हैं सब इन बच्चों की मदद करने के लिए, वो तो कमेंडेबल और काबिल तारीफ है। इंचार्ज का मजीद कहना था कि लॉकडाउन की वजह से खून का अतिया आना बंद हो गया है, जिसकी वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ जगहों से ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे तो बंद हैं, आप लोगों को पता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है लोगों की बाहर, लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों को तो जिंदगी जीने के लिए खून की जरूरत है। आप सिर्फ ये एक बात समझ लें कि ये खून उनके लिए जिंदगी है, और हम अगर वो हम पे बिलीव कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हम उनको लाके खून मुहैया करेंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। रीजनल ब्लड सेंटर के मोबिलाइजर का कहना था कि रमजान में खून की काफी कमी होती है, इसलिए ज्यादा कोशिश करके ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब साहब, बहावलपुर। नबीना तलबा और तालिबात की पढ़ाई के सिलसिले में जांच के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर सरगर्म हो गया। नाबीना तलबा की पढ़ाई के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से 3 दिन मुकर्रर कर लिए गए। नाबीना तलबा और तालिबात को जुमेरात, जुम्मा, हफ्ते के दिन असातिज़ा की जानिब से कॉल्स की जाएंगी। तलबा को कॉल करके इनके सिलेबस से मुतालिक चीजों के बारे में पूछा जाने लगा। जिन तालिबात को ऑडियो क्लिप समझने में मुश्किल हो रही है, इनको असातिज़ा की जानिब से गाइड किया जा रहा है। हमने 3 दिन बनाए हुए हैं, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, तो हम बच्चियों को कॉल्स करते हैं कि मतलब आप लोगों ने किस तरह मतलब पढ़ना है, अपनी स्टडी को किस तरह कंटिन्यू रखना है। हमने उनको ऑडियो क्लिप्स वगैरह दी हुई हैं, तो अगर उनको किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है तो वो हमसे पूछ रहे होते हैं और हम उनको मतलब हर तरह की गाइडेंस दे रहे होते हैं कि आपने इस तरह ये करना है। असातिज़ा का कहना है कि नाबीना बच्चों को जो ऑडियो क्लिप्स फ्राहम की गई हैं, इनमें कोई भी दुश्वारी ना हो, इसलिए कॉल्स की जा रही हैं। डेली यानी कि मैं 20 से 30 बच्चों को फ़ोन करता हूँ, उनको बताता हूँ कि आपने कैसे बाहर नहीं निकलना, बार बार हाथ धोने, यानी कि वायरस से रिलेटेड भी बताता हूँ, और उनको एजुकेशन से अगर कोई इनको इशू आता है, यानी कि ऑडियो क्लिप समझ नहीं आ रही या कुछ ऐसा तो उनको हम पूरी गाइड करते हैं, उनको भी करते हैं, और उनके पेरेंट्स से भी हम टच में रहते हैं। असातिज़ा की जानिब से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कोरोना वायरस से कैसे बचाया जा सकता है, एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही हैं। असातिज़ा का कहना था कि नाबीना बच्चों को गाइडलाइन की सबसे ज्यादा जरूरत है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। देखते रहिए सिर्फ रोही।